సో రీసెంట్ టైమ్స్‌లో నాకు బాగా నన్ను అట్రాక్ట్ చేసిన ఒక ట్రైలర్ 'ఇంద్రాణి'. ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూడకముందు వరకు నాకు అసలు దీని గురించి జీరో నాలెడ్జ్. వన్స్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మరొక మల్టీ యూనివర్స్ ఒక ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి రాబోతుంది. మన తెలుగు నుంచి ఒక సినిమా రాబోతుంది అని చెప్పేసి చాలా ప్రౌడ్‌గా అనిపించి, ఆ టీమ్ డైరెక్టర్ గారిని అండ్ అలాగే ఆ సినిమాలో చేసిన మన కబీర్ గారిని ఇద్దరిని పిలిపించాను. వాళ్ళతో మాట్లాడేసి ఈ ఫిలిం గురించి 'ఇంద్రాణి' ఫిలిం గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. హాయ్ సార్. హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? హాయ్. చాలా బాగుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. అంటే చాలా రోజుల నుంచి మేము మిమ్మల్ని అన్ని క్యారెక్టర్స్‌లో చూస్తూ వచ్చాము. సో స్టిల్ ఇప్పటికైనా తెలుగు కంప్లీట్‌గా మీరు మాట్లాడటం వచ్చేసిందా? కొంచెం బట్ I try to speak my dialogues in Telugu. I did dubbing in one of the movies long back. So I wanted to do dubbing for this movie also, but sir ने किसी और का आवाज़ ले लिया. Maybe I was busy शायद. Yeah. So but I understand a little bit and I speak little bit. मेरी कोशिश क्या रहती है कि यार if I'm doing Telugu movie तो मेरी कोशिश है कि मैं सेट पे तेलुगु में बात करूँ. ఓకే. If I'm doing Tamil movie, so जो सेट है अपना प्रोडक्शन पीपल हैं, so I can speak in थोड़ा तमिल में बात करो. कन्नड़ा मूवी कर रहा हूँ तो थोड़ा कन्नड़ा में बात कर लो, एंड मलयालम मूवी कर रहे तो आई ट्राई एंड लर्न लिटिल बिट लाइक थोड़ा सा विच यू यूज दोज वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ. सो आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आएगी. Yeah. बट या तेलुगु इट्स ईजी फॉर मी बिकॉज तेलुगु में आई हैव डन सम 47-48 फिल्म्स. యెస్. I found it little easy. అండ్ చాలా స్టార్ హీరోస్తో మీరు వర్క్ చేశారు. చేసిన వాటిలో మీ క్యారెక్టర్ గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కానీ, జిల్ కానీ ఇలాంటి సినిమాల్లో మీ క్యారెక్టర్స్ అలా గుర్తుండిపోతుంటే తెలుగు ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, తెలుగు పీపుల్ దగ్గర నుంచి కానీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ యూ గోట్? See, I'm a North Indian. Yeah. And it's very important कि आपको acceptance मिले. Yes. अब my first film was Jill, Yes. which released in 2015, 27 March. Yes. So the moment film came out, in 7 days I signed 11 films. Super. In So, Telugu. In Telugu, and one was in Tamil opposite Ajit Kumar, Vedalam. Yeah. And in Kannada opposite Sudeep Habuli. So parallel Jill movie release हुई and then I entered into Tamil cinema and I entered into Kannada cinema from my Jill look because that film was something else. Yes. जो उस फिल्म का लुक था, जो मेरा कैरेक्टर था छोटा नायक एंड my performance, so it was too good, all thanks to my debut director Radha Krishna sir. So we worked on it and of course मुझे acceptance मिली and then after that only I did a lot of movies there. So whenever movie release होती थी I used to, my message box जो Instagram या Twitter है तो it's used to filled with messages. So Indrani is a different film and same thing I'm hoping because here I'm portraying a very different character. Yes. Electro Man, super villain. So अभी तक क्या इंडस्ट्री में सुपर विलन नहीं आया. So it's a fight between Supergirl versus super villain. So it's a different film and I'm looking forward यार जितना प्यार मुझे आज तक तेलुगु ऑडियंस ने दिया है मेरी जितनी फिल्में हुई हैं, so वही प्यार मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वही प्यार मुझे इस फिल्म के बाद भी मिलेगा. बट लॉट्स ऑफ लव, मतलब बहुत प्यार मिला मुझे तेलुगु ऑडियंस ने हर फिल्म में, चाहे वो छोटी फिल्म हो, चाहे वो 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे वो 10 करोड़ की, चाहे वो 50 करोड़ की, चाहे 100 करोड़ की, बट प्यार मुझे हमेशा मिला है. Super. సో స్టీఫెన్ కుమార్ చెప్పండి. రేపు పొద్దున్న ఈ పేరు నాకు తెలిసి గట్టిగా వినిపిస్తుందేమో ఆఫ్టర్ జూన్ 14 తర్వాత నుంచి. హోప్ సో. అంటే 3 ఇయర్స్ కష్టం అని చెప్పారు. ఆ 3 ఇయర్స్ మీరు పడిన కష్టం ఎలాంటిది మేము చూడలేదు కాబట్టి, Yes. బట్ ట్రైలర్ లో మాకు కనిపిస్తుంది మీరు పడిన ఎంత కష్టపడ్డారు ఈ సినిమా గురించి అని చెప్పి. Yeah, ఇంకా- అసలు ఈ ఇంద్రాణి అనే సినిమా ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి తీసే వరకు? ఇండియా అని ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ నేను 2019లో రాశాను. ఓకే. అండ్ దెన్ కోవిడ్ వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ దాని తర్వాత కొద్దిగా జాబ్స్ అన్ని కూడా ఫర్లోలో పెట్టేశారు యూఎస్లో. సో ఐ బేసికల్ ఫ్రమ్ యూఎస్, ఐ బిన్ దేర్ ఫర్ 15 years. సో ప్యాషన్ అయితే ఇప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది సినిమా తీద్దామని. బట్ వేరే కథలు కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఈ కథ నాకు ఎందుకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది. వెన్ కోవిడ్ కేమ్ ఐ రోడ్ ద కంప్లీట్ డైలాగ్ వర్షన్ ఆల్సో ఇన్ లైక్ 2-3 months రాసేసాను. దెన్ ఇమీడియట్గా 2021లో రాకముందే ఏం చేశాను, డైలాగ్ వర్షన్ మొత్తం రాసేసి, బికాజ్ దిస్ యూనిక్ సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ కాబట్టి కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్, ఇల్లస్ట్రేషన్స్ అని చేయించాను. హౌ ద కాస్ట్యూమ్ ఆఫ్ ద గర్ల్ షుడ్ బి, హీరో షుడ్ బి, విలన్ షుడ్ బి, లాట్ ఆఫ్ 4 or 5 క్యారెక్టర్స్ అదే మొగాంబో అని అజయ్ గారు చేస్తున్నారు. సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇల్లస్ట్రేషన్స్ చేయించాం మొత్తం యూఎస్లోనే. అండ్ దెన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసేసుకున్నా, డైలాగ్ వర్షన్ మొత్తం లాక్డ్ ఇన్ వేసేస్తారు. సో అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ 2021 October I came to India. When the moment doors opened to flightsకి, immediately I came here and then first met
Kabir sir. And Yeah, then I I was the told first actor to lock हुआ था. Log हुआ था. And then I explained my vision and everything. With all the storyboard is also done. So every pre-production was done in US itself. So దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సార్తో మాట్లాడి అండ్ దెన్ ఐ కన్విన్స్ హీ సెట్ దట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ఇంట్రెస్ట్. దాని తర్వాత వెన్ ఐ బిల్డ్ ద టీమ్ ఇమీడియట్లీ అండ్ దెన్ April 22nd 2022 we started the shoot of the film. I built my team in 4 months. So in this meantime I was traveling to US and coming back always, like I was traveling to Vijayawada, Hyderabad. So for the past 3 years, I think 2.5 years approximately 20-25 ఉంటా minimum. సో అయితే ఏప్రిల్లో షూట్ చేసేసాము అండ్ దెన్ అక్టోబర్కి డిసెంబర్కి షూట్ ర్యాప్ చేసాం 2022 డిసెంబర్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ మనకు విఎఫ్ఎక్స్కి మనకు చాలా కొద్దిగా నాకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఎలా పనిచేస్తారు ఇదంతా వర్కింగ్ స్టైల్ అంతా కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లం అనిపించేసింది. అంటే టైం పడుతుంది. ఇండస్ట్రీ అంటే కొద్దిగా ఇండస్ట్రీ తెలుసు మాకు, ఎందుకంటే వాట్ వీ డిడ్ ఐ యూస్ టు డూ ఎడిట్ ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ యూఎస్ ఫర్ 4 ఫిల్మ్స్ చేశాను, వంగవీటి కొన్ని సినిమాలు చేశాను. అండ్ దెన్ 2018లో మనకు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సిల్వర్ జూబ్లీ ఈవెంట్ జరిగింది. సో దట్ ఈవెంట్ ఐ గోట్ ద కాంట్రాక్ట్, ఐ డిడ్ దట్, ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దట్ ఈవెంట్. సో మాకు ఇండస్ట్రీ కాంట్రాక్ట్స్ కూడా ఫుల్ వచ్చేసినాయి. సో 2000 అది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఐ థాట్ దట్ నౌ ఐ హావ్ టు ఫుల్ఫిల్ మై డ్రీమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు డూ. But COVID motivated a lot to me. COVID said that no, anyone can anytime. And maybe what I'm doing here, I think this is the last option. Maybe we don't know what is going to happen. People were scared, right? But అది మోటివేట్ చేసింది, ఖచ్చితంగా ట్రిగర్ చేసేసింది. మా వైఫ్ ఏమన్నా, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా, ఎవరేమన్నా నో లుకింగ్ బ్యాక్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎవరి ఆర్ సెటిల్డ్. సో లెట్ మీ డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. ఐ డిసైడెడ్ అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. అండ్ దెన్ విఎఫ్ఎక్స్ మాత్రం అప్పుడు ఏం చేశాను, సినిమా షూట్ అయిన తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా అర్థమైంది. బట్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ క్వాలిటీ దగ్గర చాలా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ హియర్ టు హౌ టు గెట్ ద వెన్ విఎక్స్ షాట్ అప్రూవ్డ్ బై కలర్ గ్రేడింగ్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్. ఐ నెవర్ వర్క్డ్ ఇన్ ఫిల్మ్, ఐ నెవర్ మేడ్ ఎ ఫిల్మ్ ఆల్సో. సో బట్ ఐ హ్యావ్ ద లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అండ్ విజన్. టాలెంట్ అయితే ఉంది నాకు, చిన్నప్పుడు సినిమాలు చూసి నేర్చేసుకున్నా. ఎలాంటి సినిమా జనాలు చూస్తారో నాకు తెలుసు, కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది లిటిల్ బిట్. అండ్ దెన్ ఐ రోడ్ ద స్టోరీ ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వే విచ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఎలా ఉంటారంటే మనకు జోక్స్ చేస్తారు కదా, వాట్సాప్లో మనకు పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళే ముందు ఓడ పంపిస్తారు, పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళే ఇంకో సినిమా చూపిస్తారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. ఎన్నో సినిమాలు మనం వెళ్తాం కానీ మనం అనుకుంది రాదు. Definitely you will be 50% because the hype was so high that you will be disappointed so lot, you know, because you expected something and it happens. So and then సర్ప్రైజ్ కదా. ఇంకా అదే అన్నాను, ఇదేంటంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ గోయింగ్ టు 1.5 year విఎఫ్ఎక్స్ ప్రతి ఫ్రేమ్ ఆప్ చెక్ చేశాను. నేను ఈ సినిమాకి నేనే విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అవ్వాలి, నేనే కంపెనీ పెట్టాలి అని డిసైడ్ అయ్యి యూఎస్లో నేనే కంపెనీ పెట్టేసి నేనే మొత్తం ఈ కొలాబరేట్ చేసి కొన్ని స్టూడియోస్ యూఎస్లోనూ ఇంకా వరల్డ్ వైడ్లో అందరితో కంపేర్ చేసుకుని నేనే విఎఫ్ఎక్స్ ప్రొడ్యూసర్గా అందరికి కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకొని డైరెక్ట్ అటాక్ చేస్తే కానీ నాకు సింగిల్ టేక్ టూ వర్షన్స్ నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ రావాలి. దర్ ఇస్ నో టు అండ్ ఫ్రో బిట్వీన్ మీ అండ్ దట్స్ ప్రాసెస్. ఒక విఎఫ్ఎక్స్ పైప్ లైన్లో ఒక షాట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలి, డైరెక్ట్ దాకా ఇట్ ఇస్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ వెళ్ళి రావాలంటే ఇంకో 10 time ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద కంప్లీట్ విఎఫ్ఎక్స్ ప్రాసెస్ పైప్ లైన్ అని చెప్పి, బికాజ్ ఐఎమ్ టెక్నికల్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఐ థాట్ దట్ ఐ విల్ అండ్ క్లియర్లీ ఇన్ మై మైండ్. సో ఐ డిసైడెడ్ దట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ 1.5 year it took to me 1500+ VFX shots. 1.5 year I totally worked on it. So every frame నా కంట్రోల్లోనే ఉంది. మీరు బ్లేమ్ చేయాలని నన్నే బ్లేమ్ చేయాలి ఎవరన్నా బాగోకపోతే. అలా అనగా టెక్నికల్ టీమే, నేను విఎఫ్ఎక్స్ పరంగా ఐ నెవర్ పుట్ ఒక డిసైడ్ అయ్యా నేను చేతులు పెట్టగలుగుతాను. I have the skill set to do all the tools, but I have decided somehow that I will not put my hands on any of the keyboard, any keyboard like editing lo kuda I don't want to put hands. I just want to, because నేను హ్యాండ్స్ పెట్టానంటే నా బ్రెయిన్ వేరేలాగా పనిచేయదు, ఫోకస్ దాని మీదకి వెళ్ళిపోతాను కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు బీ కాన్షియస్ అబౌట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎవ్రీబడి కంట్రోల్ చేయాలి నేను. సో హ్యాండ్స్ ఆఫ్ తీసేసి అందరితో చేయించాను. క్రెడిట్ అందరికీ చేసిన వాళ్ళకి వస్తుంది, నాకు రాదు. కానీ నేనంటే కొద్దిగా కమ్యూనికేషన్, మైండ్ మేనేజ్మెంట్, అంటే ఈగో మేనేజ్మెంట్, ఆల్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ when we are working with a lot of people, you know, it's always complex to deal with people. So that skill set I brought to the table was my 15 years of experience in project management. I know if a 20 years experience DOP is also there in front of me, I have zero knowledge of anything, any lens also. I'm sure that I can convince him to make him believe in me that I will get the output from you.